The thing is, thromboembolism in veins for all practical purpose can affect upper limb veins, lower limb veins, any vein. But for all practical purpose, venous thromboembolism is particularly dangerous for when it affects the lower limb veins. It is much more common there, and it can lead to disastrous complications. We are fortunate in one sense. Incidence of deep vein thrombosis in India is probably lower than the Western world. In Western world, if you don't give DVT prophylaxis prior to a major surgery, that almost amounts to a criminal medical negligence. That is almost a criminal medical negligence. In our part of the world, it is often done without those prophylaxis. Okay? I don't know why. Next, again, it is the most common direct cause of death in surgical patients. So how can a DVT kill? Hey, this side, this side, this side. How can DVT kill? There is a thrombosis in the legs, leg veins. Then how it is killer? It kills when the thrombus breaks up and lodges into the pulmonary arteries. Okay? Giving rise to pulmonary thromboembolism and can cause sudden onset, shortness of breath and all other problems, and can cause death. Remember, both the superficial and the deep venous systems can be affected. Last day when we were discussing about varicose veins, the first thing that I told you that you must exclude the presence of DVT prior to any treatment for superficial vein varicosity. Do you recall? মনে পড়ছে? DVT থাকলে superficial vein varicosity কোনো ট্রিটমেন্ট করা উচিত হবে না। Okay? Unless the DVT is cleared off. Okay? কি হয়? It is the formation of a semi-solid coagulum. Pathology তে পড়ে এসেছি সবাই। Semi-solid coagulum which can propagate. Next, there are three responsible factors: endothelial damage, venous stasis, and thrombophilia or hypercoagulable state. যদি এই তিনটেই ফ্যাক্টর হয় তাহলে তুই ভালো করে দেখ আমার প্রোফাইল্যাক্সিস এর মধ্যে থেকেই ঢুকে গেল। Endothelial damage is something with which we cannot interfere. But we can remove venous stasis and we can also treat hypercoagulable states. So prophylaxis must be directed to these things. Next, now what are the common causes of thrombophilia which can lead to increased risk of venous thrombosis? একটা chart, congenital, it can be congenital, it can be deficiency of antithrombin 3 protein C, protein S, lupus anticoagulant, factor V laden gene defect, dysfibrinogenemias, it can be acquired, or another lupus anticoagulant, antiphospholipid antibody. I জানি না এই চার্ট এখানে দুবার লিখেছে। Okay? Next, positive factor, risk factors. Age, যত বয়স বাড়বে তত রিস্ক বাড়বে। Obesity, quite natural. Obesity মানে তাদের নড়াচড়াও কম, স্ট্যাসিসও বেশি। ভ্যারিকোজ ভেন থাকলেও স্ট্যাসিস বেশি। Immobility, quite natural. যে নড়াচড়া করবে তার স্ট্যাসিস কম হবে, মাসল পাম্প বেশি হবে। Pregnancy is a hypercoagulable state plus venous stasis বাড়ে due to hormonal milieu. Puerperium, same thing, high dose estrogen therapy, same thing. And lastly, previous DVT or pulmonary embolism or congenital thrombophilia. These are the risk factors. Next, disease or surgical procedure. There are certain surgery, particularly pelvis, hip or lower limb surgery, যাতে venous thromboembolism এর chance বেড়ে যায়। Malignancy, again pelvic, abdominal and metastatic cancers হতে পারে।
হার্ট ফেলিয়ারে হতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন মানে কার্ডিওজেনিক শকে হতে পারে, প্যারালিসিস অফ লোয়ার লিম্বস, ইনফেকশন, আইবিডি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, পলিসাইথেমিয়া, প্যারাপ্রোটিনিমিয়া, পিএনএইচ, বেকেটস ডিজিজ, এই সমস্ত জায়গাতেই ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজমের রিস্ক বেশি। নেক্সট, সবাই জানিস কিভাবে থ্রম্বোএম্বোলিজম হয়, প্যাথোলজিতে পড়েছিস। ফার্স্টে একটা এগ্রিগেশন অফ প্লেটলেট, এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ সাইটে প্লেটলেট গিয়ে জমা হয়। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যেভাবে জেনারেটেড হয় মোটামুটি থ্রম্বোসিসও একইভাবেই জেনারেট হয়, তাই তো? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস তো প্যাথোলজিতে পড়েছিস। আচ্ছা, তারপর কি? এই প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেটের পাশে ফিব্রিন জেল, ফিব্রিন জেলের পরে আস্তে আস্তে একটা কোয়াগুলাম তৈরি হচ্ছে and it slowly increases. Next, it is possible for the thrombus, এটা দা স্পেলিংটা ভুল হয়ে গেছে, সরি। It is possible for the thrombus to break off and embolize to the lung, যেটা বলছিলাম। এবার লাংয়ে যখন এম্বোলাইজ করে, it can be small emboli, ছোট ছোট, অতটা ক্ষতি না লাংয়ে গিয়ে। It can be a large thrombus, গিয়ে বাইফার্কেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারিতে পুরোটা ব্লক করে দিতে পারে। হ্যাঁ, কি বললাম? তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, যখন ইট ইজ এ স্পেকট্রাম পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম, ছোট ছোট অনেকগুলো টুকরো হয়ে যেতে পারে, আবার একটা বড় থ্রম্বাস গেল গিয়ে রাইট ভেন্ট্রিকল হয়ে ওপরে গিয়ে বাইফার্কেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারিতে গিয়ে লজ হলো, মানে টোটাল ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য লাং ইজ গন। ওকে, what happens? This can produce a clinical spectrum from shortness of breath, tachycardia and pain through respiratory failure despite adequate ventilation to cardiovascular collapse and death. ব্যাপারটা হচ্ছে এত কিছু হয়, but there are very few clinical signs. যত cause of respiratory distress আছে, it can be cardiac, it can be vascular like this, it can be pulmonary cause, আমার নিউমোনিয়া থেকে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হতে পারে, সিওপিডি থেকে হতে পারে, অ্যাসমা থেকে হতে পারে, আমার পালমোনারি থ্রম্বোএম্বোলিজম ডিউ টু হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে, হার্ট ফেলিয়ার থেকে হতে, প্রত্যেকটা আমি যখন পেশেন্টকে এক্সামিন করব কিছু না কিছু ফাইন্ডিং পাবো। এক্সেপ্ট দিস, এই কন্ডিশনে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল সাইন প্রায় পাওয়া যায় না। ওকে, unexplained shortness of breath despite a thorough clinical examination. Always keep in mind, am I dealing with pulmonary thromboembolism? Next, clinical presentation, quite natural. যদি একটা পায়ের ডিপ ভেন আটকে যায় কি হবে? ভেনাস রিটার্ন গন, ব্লাড পায়ে জমছে, ভেনাস হাইপারটেনশন, ব্লাড পায়ে জমছে, কি হবে? পেরিফেরাল ইডিমা। ইডিমা হলে কি হবে? পা ফুলবে। তাহলে কি দাঁড়ালো? যে মোমেন্টে পা ফুলতে শুরু করলো, ইনিশিয়ালি ইট ইজ পিটিং, তারপর আস্তে আস্তে জমে যাওয়া ব্লাডটা থেকে ভেরিকোজ ভেনে পড়িয়েছিলাম কি কি চেঞ্জ আসতে পারে, এক্সিমা, পিগমেন্টেশন, লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস, এগুলোকে অনেক সময় বলে পিটিএস বা পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম। আর কি? সেলুলাইটিসের মতো দেখতে হতে পারে, অকেশনালি দ্য লেগ মে বি হোয়াইট, এই মরেছে, কালারটা তো আর বোঝা যাচ্ছে না, যেটাকে বলে ফ্লেগমাসিয়া অ্যালবা ডোলেন্স, আর ইট মে বি সায়ানোজ, তখন বলে ফ্লেগমাসিয়া সেরুলিয়া ডোলেন্স। এটা কখন হয়? when due to tightness there is impending tissue perfusion is impeded. Okay, next, এবার 2/3 of patients develop features of pulmonary PTS, যেটাকে বললাম পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম, এক্সিমা, পিগমেন্টেশন, লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস। কিছু কিছু পেশেন্টের ডিভিটি রিমেইন অ্যাসিম্পটোম্যাটিক and they present with features of pulmonary thromboembolism যখন onset is very short and acute, particularly in post-op patients. Clear? Low-grade pyrexia may be present, particularly if the patient has recurrent DVT. Next, clinical examination, একটু আগেই বললাম ডিভিটি unreliable, আমাদের সময় বলা হতো হোম্যান সাইন, পজিটিভ হোম্যান সাইন মানে কাফটাকে ধরে এরকম অ্যাক্টিভলি মুভ করাতে গেলে পেশেন্ট কমপ্লেইন অফ পেইন এন্ড রেজিস্ট্যান্স। এটা এখন করা হয় না, হোম্যান সাইন এলিসিট করা যাবে না। কেন?
আমি যদি ওটাকে প্রপাগেট করতে থাকি থ্রম্বাস থাকলো সেটা ডিসলজ করার চান্স বেড়ে যায়। দ্যাট ইনক্রিজেস দ্য চান্স অফ পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম। এই হচ্ছে ছবিগুলো কয়েকটা, কারণ এই কেস তো খুব বেশি দেখা যায় না, তাই জন্য ছবি আনার চেষ্টা করেছি। ওপরেরটা হচ্ছে এক্সিমা পিগমেন্টেশন মাইল্ড লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিসের মতো পিকচার, নিচেরটা ফ্লেগমেশিয়া সেলুলোইডোসা অ্যাকচুয়ালি ব্লুইশ। এইটা হচ্ছে টিপিক্যাল ভেনাস গ্যাংগ্রিন, সিমেট্রিক্যাল ইনভলভমেন্ট অফ অল দ্য ডিজিটস, ক্লিয়ার কাট এজ মার্জিন অফ ডিমার্কেশন নেই, আর দেয়ার ইজ মার্কড ইডিমা অফ দ্য ফ্লুইড। ক্লিয়ার? নেক্সট, এবার হচ্ছে আমি তাহলে কি করে বুঝবো কার ডিভিটি হতে পারে, আমি কার প্রোফাইল্যাক্সিসের চেষ্টা করতে পারি। তাহলে আমাকে একটা স্কোরিং সিস্টেম চালু করতে পারলে বেটার হয়, দ্যাট ইজ মডিফাইড ওয়েলস স্কোর। স্কোরটা কি? স্কোর অনেকগুলো জায়গায় পয়েন্ট দেওয়া হয়, পরপর দেখে নিবি, মুখস্থ করতে হবে, এটা বোঝার কিছু নেই, থাকলে 1 না থাকলে 0। টোটাল করব, টোটাল করার পর যদি ডিভি স্কোর -2 থেকে 0 হয় তাহলে প্রবাবিলিটি ইজ 5%, 17% প্রবাবিলিটি যখন স্কোর 1 বা 2 এর মধ্যে থাকবে, 2 এর বেশি স্কোর হলে প্রবাবিলিটি 53%। ক্লিয়ার? তাহলে কি কি জিনিস? ট্রমা, বেডরিডেন, টেন্ডারনেস, এন্টায়ার লিম্ব সোলেন, কাফ মোর দ্যান 3 cm larger, 10 cm below the tibial tuberosity, pitting edema, dilated collateral superficials which are not varicose, previous DVT, malignancy, IV drug abuse, alternate diagnosis more likely than DVT. সেক্ষেত্রে স্কোরটা -2, IV drug abuse স্কোর 3। এই দুটো মাথায় রাখতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট, এবার তাহলে পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম প্রেডিক্ট করার জন্য ওয়েলস সাহেব একটা করে দিয়েছেন মডিফাইড ওয়েলস স্কোর, সেটা আবার কেউ মডিফাই করেছে, তাতেও স্কোর সব জায়গায় পয়েন্ট দেয়, কোথাও 3, কোথাও 1.5, কোথাও 1। যদি 4 এর কম হয় তাহলে চান্স অফ পিটি ইজ 12.4% which is low, আর মোর দেন 4 হয় it is 37.1% which is probably high. Clear? Next, investigation. Venous duplex ultrasound, ascending venography almost obsolete. আগেকার দিনে লোয়ার লিম্বে গিয়ে ভেনে ডাই পুশ করা হতো, তারপর এক্সট্রা করা হতো, এখন আর করা হয় না। একটা ভালো করে ডুপ্লেক্স করলেই, এমআর এনজিও বা সিটি এনজিও করলে ইউজুয়ালি পিটি, এই ভেনোগ্রাফি বানানটা ভুল টাইপ হয়েছে, সরি, টাইপো। নেক্সট, ডিডি কি কি? রাপচার, বেকার সিস্ট। বেকার সিস্ট কোথায় হয়? বেকার সিস্ট কোথায় হয়? অপলিটিয়াল ফসায়। ভুলে গেছিস? কিরে, পড়েছিস না শুনেছিস? মনে হচ্ছে ল্যাটিন বলছি তোকে, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে। কিরে, ওরকম হেসে লাভ নেই। কিরে, শুনেছিস? ঘান নেড়ে লাভ নেই, মনে হচ্ছে ল্যাটিন বলছি তোকে দেখে। আচ্ছা, কাফ মাসল হেমাটোমা, রাপচার্ড প্ল্যান্টারিস মাসল, thrombosed popliteal aneurysm, arterial ischemia. These are the differential diagnosis. Next, mechanical, এবার হচ্ছে prophylaxis. তাহলে আমার ফার্স্ট কাজ চেষ্টা হবে সবসময় প্রোফাইল্যাক্সিসে যাওয়া। প্রোফাইল্যাক্সিস দু রকম, একটা মেকানিক্যাল, একটা ফার্মাকোলজিক্যাল। মেকানিক্যালটা কি করতে পারি? গ্রেডেড ইলাস্টিক স্টকিংস আর এক্সটার্নাল নিউম্যাটিক কম্প্রেশন। আবার বানান ভুল, কি করেছিল? সেদিনকে রাতে ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে টাইপ করছিলাম, ওতেই গন্ডগোল হয়েছে। হ্যাঁ, স্পেন পর্তুগালের খেলা দেখতে দেখতে টাইপ করছিলাম, বুঝলি, গন্ডগোল হয়ে গেছে, 3টে বানান ভুল বেরিয়ে গেল, সামথিং আই হেট ভেরি মাচ। এরপর হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল প্রোফাইল্যাক্সিস। These are more effective than mechanical, but there is increased risk of venous complications, bleeding complications. মধ্যে কথা, ফার্মাকোলজিতে আমি তাহলে এতগুলো তো রিস্ক ফ্যাক্টর পড়লে আমি কোনটা মডিফাই করতে পারবো? Hypercoagulability is the only factor that I can regulate. হাই পেশেন্টের এজ, সেক্স, ওবেসিটি, এটা আমি ওইভাবে ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো না। যদি আজকাল অনেকে বলছে ওষুধ দিয়ে ওবেসিটি কন্ট্রোল করছে লোকজন, এই মডার্ন এই কি সব বলে, ডুরাগ্লুটাইড, এইসব গ্রুপ অফ অ্যান্টি ডায়াবেটিক্স আর নাও ইউজড অ্যাজ অ্যান্টি ওবেসিটি ড্রাগস, সেমাগ্লুটাইড, এগুলো আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট টেকিং দেম।
Really? I am thinking about taking them, but still not mastering the courage. আচ্ছা যাই হোক, they increase the risk of bleeding complications. কেন? আমরা সবচেয়ে কমন অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি কোথায় দিই? In patients who are at high risk for acute myocardial infarction, অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডগ্রেল দিই। দেখা গেছে অ্যাসপিরিন বা ক্লোপিডগ্রেল after the age of 70 increases the chance of intracranial hemorrhage by at least 2 to 3 times. And I have seen this in my life. My father started aspirin clopidogrel and within 10 days he was dead from a massive intracerebral hemorrhage. I have seen this in my life. Clear? So, there is an increased risk of bleeding. And bleeding not only can occur in the head, it can occur anywhere. For example, a patient who is having portal hypertension can have increased chance of variceal bleeding, can have increased chance of bleeding from piles to those who have that, hemorrhoids, okay. Most common used agents are low molecular weight heparin like enoxaparin. There are hundreds of parins, you must be knowing by now. They are used subcutaneously, okay. Unfractionated heparin is used in patients with renal impairment. তাহলে কি western world এ যে কোনো বড় pelvic surgery like hysterectomy বা abdominoperineal resection বা কোনো fractures, pelvic fracture বা যে কোনো lower limb fracture এ ওটির আগে পেশেন্টকে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন প্রোফাইল্যাক্সিস দিয়ে দেওয়া হয়, ওকে। নেক্সট, এবার আগের পাতাটা আরেকবার, ওকে ঠিক আছে, এর পরেরটাই চলে যায়। এবার কাকে দেব কাকে দেব না, তাহলে আরেকটা টেবিল আছে, একটু আগে মডিফাইড ওয়েলস ক্রাইটেরিয়া বলছিলাম, ওটার উপর বেস করে প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়ার থেকে এইটাকে বেটার প্রোফাইল্যাক্সিস দেওয়া। কি বলছে? লো রিস্ক হচ্ছে কাদের? যাদের মাইনর সার্জারি লেস দেন 30 মিনিটস, যাদের মেজর সার্জারি মোর দেন 30 মিনিটস বাট এজ লেস দেন 40 উইদাউট এনি রিস্ক ফ্যাক্টর, মানে মডিফাইড ওয়েলসে বাকি যে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো ছিল সেগুলোর একটাও নেই। মাইনর ট্রমা আর মেডিকেল ইলনেস আমার দরকার নেই। মডারেট হচ্ছে কি? মেজর সার্জারি এজ 40 প্লাস, মেজর মেডিকেল ইলনেস, মেজর ট্রমা আর বার্ন, মাইনর সার্জারি বাট দেয়ার ইজ ট্রমা আর প্রিভিয়াস ডিভিটি, পালমোনারি এম্বোলিজম আর থ্রম্বোফিলিয়া আছে। দিস আর মডারেট রিস্ক। আর হাই রিস্ক কাদের? মেজর অর্থোপেডিক সার্জারি, মেজর অ্যাবডোমিনোপেলভিক সার্জারি, medical illness, lower limb paralysis, major lower limb amputation, already there is DVT or pulmonary embolus. They are high risk patients. তাহলে আমি moderate আর high risk group কে আমি prophylaxis দেব, preferably by a pharmacological agent, but not by a mechanical আমি add করতে পারি। low risk এ দরকার নেই। Clear? এখন পকেটে গুগল হয়ে গেছে। আমরা যখন পাস করেছিলাম তখন পকেটে গুগল থাকতো না, আর পকেটে ডেস্কটপ নিয়ে ক্যারি করে খোলা যেত না, ঘোরা যেত না, আমাকে প্রায় খুলতে হয়। তার প্রচুর ওষুধ দেখি যেগুলো আমি যখন পাস করেছি ছিল না, পার্টিকুলারলি ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশনে। যেমন সেদিনকে দেখলাম একজন প্রেসক্রাইব করেছে অ্যাজেলনিডিপিন, আমি তো জীবনে নাম শুনিনি। অ্যাজেলনিডিপিন একদম ক্যালসিয়াম, নতুন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আমি জীবনে নাম শুনিনি। আমাকে আবার গুগল করতে হলো হোয়াট ইজ অ্যাজেলনিডিপিন। তারপর দেখলাম এটা ওয়ান অফ দ্য নিউ ইয়র্ক নোবেল ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স, যার পেডাল ইডিমা কম হয়। অ্যামলোডিপিন বা সিনলিডিপিন বা ডিফেডিপিনে খুব বাইল্যাটারাল পেডাল ইডিমা হয়, জুতো পরা কঠিন হয়ে যায়, এতটা ইডিমা হতে পারে। বিং হাইপারটেনসিভ আমি খাই সিলনিডিপিন, কাজে আমি জানি। অ্যামলোডিপিন আমাকে বন্ধ করতে হয়েছে, পা ফুলে গেল, আমি দেখছি আমার সুতো আমি আর পা ঢোকাতে পারছি না। অ্যাজেলনিডিপিনে দেখলাম এটা হয় না, আমি নামই শুনিনি। একজন ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে, তারপর হোয়াট ইজ অ্যাজেলনিডিপিন, আই নেভার হার্ড অফ ইট। পকেট থেকে মোবাইল বার করে আবার গুগল করলাম। এটা আমার যুগ হলে 25 বছর আগে হলে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই বার করে দেখতে হতো বা ঘরে গিয়ে ডেস্কটপে দেখতে হতো। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম 2.5 লাখ টাকা নিচে ল্যাপটপ পাওয়া যেত না, তখন ল্যাপটপ ওয়াজ এ নোভেল থিং। 25 GB হার্ড ডিস্ক, 32 GB হার্ড ডিস্কের ল্যাপটপই 1-1.5 লাখ টাকা ছিল। হ্যাঁ, টেকনোলজি তাই রে।
when we were students একটা দিল্লিতে এসটিডি করতে দিনের বেলায় 30 থেকে 32 টাকা বিল উঠতো। আমরা রাত 9টার পর 1/4 চার্জ হতো, তখন গিয়ে ফোন করতাম দিল্লিতে, বুঝলি? যাই হোক, নেক্সট। এবার তাহলে প্রোফাইল অ্যাক্সিস তো হলো, কাকে দেবো হলো। এবার যার হয়ে গেছে তার তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সোজা কথা, ট্রিটমেন্ট ইজ হেপারিন। হেপারিন, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন। আর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে থ্রম্বোলিসিস এন্ড রিডিউস দ্য রিস্ক অফ ভেনাস থ্রম্বোএম্বলিজম, এই পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম। লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন অর হেপারিন। আর এখন নতুন যেগুলো ফ্যাক্টর 10 ইনহিবিটর লাইক ফন্ডাপ্যারিনোক্স, রিবোরক্সাভ্যান, এপিক্সাভ্যান, লাস্ট দুটো ওরালি দেওয়া হয়। আর ডাইরেক্ট থ্রম্বিন ইনহিবিটর যেগুলো বিভালিরুডিন, ডেবিগ্যাট্রান। ডেবিগ্যাট্রান ক্যান বি গিভেন ওরালি। এগুলো কোভিড এর সময় শিখেছি, তার আগে জানতাম না। আমার 2 বার কোভিড হয়েছিল, তখন আমাকে ডেবিগ্যাট্রান দিয়েছিল কিছুদিন খেতে, তার আগে আমি নামই শুনিনি। তোরা নিশ্চয়ই এখন পড়ে এসছিস। When I studied in 1995, I studied pharmacology in 1995-96, these drugs were not there. ঠিক আছে? Next. আর after initial anticoagulation therapy, warfarin for at least 3 months. But the patient may need longer therapy. If the patient cannot be safely anticoagulated due to increased risk of bleeding, তাকে বাঁচাতে হবে, ইনফিরিয়র ভেনা কাভে একটা ফিল্টার বসিয়ে দাও, পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজমটা আর হবে না। কি বেশ মজার জিনিস না? লাইফেও তাহলে একটা চাকরির কাজে দেয় মাঝে মাঝে। ক্লিয়ার? নেক্সট। ডোন্ট আস্ক মি, আমি জানি না, কারণ এটা বসাবার মতো স্কিলও আমার নেই। আই এম নট এ ভাস্কুলার সার্জন যে ভেন খুলে ওখানে একটা ফিল্টার বসিয়ে আবার সেলাই করে দেবো। আই ক্যানট ডু ইট। ভাস্কুলার সার্জনরা বুঝে নেবে, আপনি বুঝি না। ডোন্ট আস্ক মি। আরে আই এম জাস্ট আ নর্মাল ফেলো লাইক ইউ গাইজ, বুঝলি? Once developed, it is very difficult to treat pulmonary post-thrombotic syndrome, যেটা বললাম, এক্সিমা, লাইপোডার্মাটোস্ক্লেরোসিস, ওগুলো ডেভেলপ করার কাজে ওগুলো প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করতে হবে। কিভাবে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে? থ্রম্বোলাইসিস। থ্রম্বোলাইসিস কি দিয়ে করে? পড়ে এসেছিস ফার্মাকোলজিতে, স্ট্রেপ্টোকাইনেস, তারপর অ্যালটেপ্লেস, তাই তো? স্ট্রেপ্টোকাইনেস, থ্রম্বোকাইনেস, অ্যালটেপ্লেস, টিস্যু প্লাজমিনোজেন ইনহিবিটরস, ওগুলো দিয়ে থ্রম্বোলিসিস করা যেতে পারে। আর এন্ডোভেনাস থ্রম্বেক্টমি এন্ড স্টেন্টিং। ক্লিয়ার? নেক্সট। ট্রিটমেন্ট অফ পিটি, সেম জিনিস, আমি ওখানেও যা করেছি এখানেও তাই করো, তার আইডিয়া তো সেম। রেস্টোর দ্য পেটেন্সি অফ দ্য ভেন্স, তাই তো? তাহলে আমাকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনই দিতে হবে। অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিতে পারছি না যখন, বা সিভিয়ার রাইট হার্ট স্ট্যান্ট করছে, তখন থ্রম্বেক্টমি আর ক্যাথেটার থ্রম্বেক্টমি করতে হবে। ক্লিয়ার? দ্যাট ফিনিশেস ডিভিটি এন্ড পালমোনারি থ্রম্বোএম্বলিজম। এরপর আরেকটা টপিক আজকে দেওয়া আছে, লিম্ফিডিমা। আমি জানি না এটা কেন এখন সার্জারিতে পড়ানো হয়। ডিভিটি সার্জারিতে তবু পড়ানোর জায়গা আছে, তার কারণ অনেক জায়গায় এখন ডিভিটি প্রোফাইল্যাক্সিস ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? কিন্তু লিম্ফিডিমা ইজ নো লঙ্গার এ সার্জিক্যাল ডিজিজ, কিন্তু এটা সার্জারিতে পড়ানো হয়। লিম্ফিডিমা পেশেন্ট, লিম্ফিডিমা ওয়ান্স ডেভেলপড ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। কি হলো রে? কি হলো? এসছে। লিম্ফ্যাটিক ডিসঅর্ডারস এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে, কিন্তু বেসিক্যালি একটাই পড়তে হয়, লিম্ফিডিমা, ঠিক আছে? তার কিছুটা সার্জারিতে রোল আছে, অন্য জায়গায় ট্রিটমেন্টে নয়, প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়তে হবে। নেক্সট, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের কাজ কি? বড় বড় মলিকুলকে সিস্টেমে নিয়ে যাওয়া। কি হয়? থোরাসিক ডাক্ট গিয়ে জুগুলার ভেনের কাছে, ভেনো লিম্ফ্যাটিকো ভেনুলার জাংশন আছে, কোথায় হয়? লেফট ইন্টারনাল জুগুলার ভেন যেখানে গিয়ে মিট করছে, সেই জায়গাটায় গিয়ে ড্রেন করে। দেখে মনে হচ্ছে কিছু বুঝছিস না, তোকে বলছি, দেখে মনে হচ্ছে স্যার কি বকছে। পড়াশোনা বিশেষ করিস নি বোধ হয়, নাকি? নাকি করেছিস? হ্যাঁ, this is just the beginning. MBBS is just the beginning.
পাশ করার পর দেখবি আজকাল যা দিন পড়েছে এমবিবিএস কে কেউ গুরুত্ব দেয় না, বুঝেছিস? তা গুরুত্ব পেতে গেলে নামের পর আরো কিছু খেতাব জুড়তে হবে, সেগুলো করতে গেলে কিন্তু যত তারা বেশি এখন পড়বি, মানে আমি তোদের সময়টা ফাঁকি মেরেছি, আমার পিজি পেতে 3টে বছর লেগেছে, তোরা যদি এখন ফাঁকিটা মারিস তোদেরও আমার হাল হবে। তাড়াতাড়ি পিজি পেতে গেলে এখন থেকেই পড়তে হবে, ক্লিয়ার? there is no way out, ওকে? তাহলে ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইট, লো মলিকুলার ওয়েট পয়েন্টিস লাইক পলিপেপটাইডস এগুলো চলে যায়। আর ইন্টেস্টিনাল লিম্ফ কি করে? কোলেস্টেরল, লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড এদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে নিয়ে যায় বাইপাসিং দ্য লিভার, ক্লিয়ার? নেক্সট অ্যানাটমি অফ লিম্ফ্যাটিক্স কি হয়? ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে ইনিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স হয়। ইনিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স গুলো গিয়ে ড্রেন করে ইন দ্য টার্মিনাল লিম্ফ্যাটিক্স। টার্মিনাল লিম্ফ্যাটিক্স আছে বাইকাসপিড ভালভ, ভালভ আছে মানে there is one way flow, both way করতে দেবে না। এবার তার মানে গোটা সিস্টেমটা কম্পার্টমেন্টে ভাগ হয়ে গেল। এবার আস্তে আস্তে এই সিকোয়েন্সিয়াল কন্ট্রাকশন হয়ে এগুলো আস্তে আস্তে লিম্ফ ট্রাঙ্কে যায়। নেক্সট, টার্মিনাল লিম্ফ্যাটিক্স ড্রেন ইনটু লিম্ফ ট্রাঙ্কস। These structurally resemble veins, মানে মাস্কুলার কোটিং নেই, only endothelial lining, clear? 10% of total lymph of a limb is transported by deeper lymphatic trunks and rest is by superficial lymphatic trunks. আর এদের মধ্যে কমিউনিকেশন আছে, ভেনাস সিস্টেমে পারফোরেটেড আছে সুপারফিশিয়াল ভেন আর ডিপ ভেনের মধ্যে, আর ওই পারফোরেটেড দিয়ে সুপারফিশিয়াল ভেন থেকে ডিপ ভেনে যায়। এখানে কিন্তু রিভার্স, এখানে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স থেকে সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স আসে, নট ফ্রম দ্য সুপারফিশিয়াল টু ডিপ, ক্লিয়ার? এবার সেখান থেকে আস্তে আস্তে সুপারফিশিয়াল ইন এপিফাসাল লিম্ফ ট্রাঙ্কস, এপিফাসাল লিম্ফ ট্রাঙ্কস থেকে লিম্ফ বান্ডলস হয়, সেখান থেকে নোড, সেখান থেকে নোডের থেকে আরো বড়, নোডের ইফারেন্ট গুলো আরো বড় বড় ট্রাঙ্ক হয়ে আস্তে মেইন ট্রাঙ্ক হয়ে ড্রেন করে। এই হচ্ছে গোদা লিম্ফ্যাটিক অ্যানাটমি। দ্য থিং ইজ মেজরিটি আর মাইক্রোস্কোপিক। এরপর লিম্ফিডিমা, কোয়াইট ন্যাচারাল, লিম্ফ জমে যে ইডিমা তার নাম লিম্ফিডিমা, এর মধ্যে কোনো রকেট সায়েন্স নেই, কষ্ট করে কিছু মনে রাখার কিছু নেই। প্রাইমারি লিম্ফিডিমা আর সেকেন্ডারি লিম্ফিডিমা দু রকম আছে। প্রাইমারি লিম্ফিডিমায় কজ ইজ আননোন, সেকেন্ডারি লিম্ফিডিমা একটা কারণ বোঝা যায়, ক্লিয়ার? জাস্ট লাইক ডায়াবেটিস, টাইপ 1 ডায়াবেটিস, টাইপ 2 ডায়াবেটিস। টাইপ 1 জন্মেছে ওটা নিয়ে, টাইপ 2 পরে অ্যাকোয়ার্ড। এখানেও সেকেন্ডারি লিম্ফিডিমা, অ্যাকোয়ার্ড লিম্ফিডিমা। প্রাইমারি লিম্ফিডিমা অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু এখানে একটা মজা, ডায়াবেটিসের সঙ্গে ডিফারেন্সটা কোথায়? ডায়াবেটিস ম্যানিফেস্ট সিন্স বার্থ, টাইপ 1। এখানে কিন্তু প্রাইমারি লিম্ফিডিমা ডাজ নট অলওয়েজ স্টার্ট অ্যাট বার্থ, ওর অ্যানোমালিটা রয়েছে অ্যাট বার্থ, বাট ইট ম্যানিফেস্ট মাচ লেটার ইন লাইফ, ওকে? It can be in first half of life, it can be even in the third or fourth decade of life, okay? Next, etiological classification এর মধ্যে প্রাইমারি লিম্ফিডিমার মধ্যে congenital onset less than 2 years old, লিম্ফিডিমা প্রিকক্স যখন 2 থেকে 35 বছরে হয়, লিম্ফিডিমা টার্ডা যখন more than 35 years এ হয়, clear? But the reasons are congenital. সেকেন্ডারি লিম্ফিডিমা কোথায় হয়? প্যারাসাইটিক ইনফেকশন, ফাইলেরিয়াসিস। দেখেছিস ছবি, ফাইলেরিয়াল পায়ের ছবি দেখেছিস তো? ফাঙ্গাল ইনফেকশন, এক্সপোজার টু ফরেন বডি মেটেরিয়াল লাইক সিলিকা পার্টিকলস, প্রাইমারি লিম্ফ্যাটিক ম্যালিগন্যান্সি লাইক লিম্ফোমা। প্রাইমারি লিম্ফ্যাটিক ম্যালিগন্যান্সি মিন্স লিম্ফোমাস। তারপর মেটাস্ট্যাটিক স্প্রেড টু লিম্ফ নোডস, আচ্ছা, সার্জিক্যাল এক্সসিশন অফ লিম্ফ নোডস, রেডিওথেরাপি টু লিম্ফ নোডস, ট্রমা, পার্টিকুলারলি ডিগ্লাভিং ইনজুরি, superficial thrombophlebitis, deep vein thrombosis. Next, clinical classification, Brenner's grade বলা হয়। একটা হচ্ছে সাবক্লিনিক্যাল বা লেটেন্ট, যেটা আমার দেখে বোঝার উপায় নেই, ক্লিনিক্যালি অ্যাপারেন্ট লিম্ফিডিমা নেই। গ্রেড 1 হচ্ছে পিটিং ইডিমা, শুয়ে থাকলে বা পা তুলে দিলে আস্তে আস্তে কমে যায়। আর পজিটিভ স্টেমার গ্রেড 2 হচ্ছে ডাজ নট পিট আর পজিটিভ স্টেমার সাইন, বলছি স্টেমার সাইন কাকে বলে। আর 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইরিভার্সিবল স্কিন চেঞ্জেস, সেম জিনিস ভেনেও যা হয়।
ফ্লুইড জমছে, জমতে জমতে চারপাশে ইনফ্লামেশনের মতো হচ্ছে, আস্তে আস্তে ওই জায়গাটায় শক্ত হয়ে ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, স্কিন চেঞ্জেস। নেক্সট স্টেমার সাইন হচ্ছে এই আমি তো চামড়াটাকে পিঞ্চ করতে পারছি, লিম্ফিডিমা হয়ে গেলে যদি স্টেজ 2 তে চলে যায় এই পিঞ্চটা আমি করতে পারবো না, particularly in the dorsum of the foot. Clear? We cannot lift it. এটা কেন হয়? Subcutaneous tissue তে fibrotic changes হলে এটা হয়, and when present this is indicator of lymphedema. Clear? This is Stemmer sign. Next, এবার অ্যাডভান্স ডিজিজে আরো কি হবে? ক্রনিক এক্সিমা হবে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে, আর অফ স্কিন অ্যান্ড নেল, ফিশারিং, ভেরুকা আর প্যাপিলা হবে। Ulceration is usually uncommon. Ulceration points towards venous insufficiency, then lymphatic insufficiency. Clear? Next, আর লিম্ফ্যানজিওমা বলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো dilated lymphatic channels, they burst into the skin and the skin starts to weep. জলের মতো জিনিস বেরোচ্ছে। ক্লিয়ার? তার মানে তো চামড়া ফেটে যদি একটা জলের ওয়াটারি ডিসচার্জ কন্টিনিউয়াস আসতে থাকে, ইট বিকামস ইরিটেটিং, ইট বিকামস ডিসকনসার্টিং, তাই তো? এটাই হচ্ছে লিম্ফ্যানজিওমা। আবার মনে রাখবি অনেকগুলো লিম্ফ্যানজিওমা অনেক সময় কোয়ালেস করে ফর্ম নোডিউলস হুইচ মে মিমিক ম্যালিগন্যান্সি। ঠিক আছে? নেক্সট, এবার লিম্ফিডিমা পেশেন্টের কি কি সাইন দেখা যায়? পা যদি ফুলতে শুরু করে, জামা কাপড় টাইট হতেই পারে, জুতো টাইট হতে পারে, তাই তো? মোটা হচ্ছিস বোঝার সোজা রাস্তা কি? জামাটা ছোট হয়ে গেছে, তাই তো? সাইজে বাড়ছিস বা মোটা হচ্ছিস বোঝার সহজতম উপায়। নেক্সট, কনস্ট্যান্ট ডাল লেক, অফেন সিভিয়ার পেন, বার্নিং সেন্সেশন, টায়ার্ডনেস, ডিসেবিলিটি, sensitivity to heat. These are the symptoms. Clear? মোদ্দা কথা বেসিক জিনিস হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস পা ফুলছে, একটা হেভিনেস থাকবে, বা হাত ফুলুক, যেখানেই থাকুক একটা ভারী হাত নাড়াতেও কষ্ট হয়, মুভমেন্টের ট্রাবল, চুলকোবে, ইরিটেশন হবে, চামড়ায় ফাইব্রোসিস, স্কিন ডিজিজ, এগুলো হলে আমার ইরিটেশন হবে। যদি উইপিং হয় স্কিন ম্যাসারেশন হবে, চুলকোচ্ছে, চামড়া বাস্ট করছে, একটা ফ্লুইডের মতো বেরোচ্ছে, উইপিং স্কিন বলে যেটাকে, দ্যাট অ্যাক্টস এজ এ পোর্টাল ফর ইনফেকশন অলসো। ইনফেকশন হলে জ্বর-টর হতে পারে। দিস আর দ্য কমন সিম্পটমস। নেক্সট, এইটা ছোট হয়ে গেছে না রে, রিস্ক ফ্যাক্টরস। রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে যেটা আমাদের সবচেয়ে বেশি আমরা সার্জন হিসেবে ডিল করতে হয় সেটা হচ্ছে লিম্ফ নোড ডিসেকশন। ব্রেস্ট ক্যান্সারের যে আমরা কি করি, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করি। কার্সিনোমা পেনিসে আমরা কি করি, ইঙ্গুইনাল ব্লক ডিসেকশন করি। ব্রেস্টে লিম্ফ্যাডেনেক্টমি হওয়ার পর arm edema is a common, lymphedema of the arm is very common. Clear? হ্যাঁ, lymphedema of the arm কেন? যত ভালো ক্লিয়ারেন্স হবে আমার লিম্ফ ড্রেন হতে পারছে না, আস্তে আস্তে জমছে, lymphedema of the arm. একইভাবে গ্রয়েনে যখন আমরা ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড ডিসেকশন করছি, it can be due to melanoma of the foot, it can be due to carcinoma penis, it can be due to squamous cell carcinoma of the leg. সব তো আগে লিম্ফ নোড এসে গ্রয়েন নোডেই তো এফেক্টেড হবে, এই ইঙ্গুইনাল ব্লক ডিসেকশন করা হচ্ছে, তার ড্রেন করার জায়গা নেই, চ্যানেল উড়ে গেছে, ওখানেই জমবে। সার্জিক্যালি দিস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস। আর নেক্সট হচ্ছে কি, রেডিওথেরাপি ক্যান অলসো হ্যাভ দ্য সেম এফেক্টস অ্যাজ সার্জারি। ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস malignancy in itself is a risk factor. এক হচ্ছে malignancy spread করছে into the nodes, nodes are getting blocked, they are not able to drain. আবার আমি ট্রিটমেন্ট করে নোডটা সরিয়ে দিলাম বা নোডটা ধ্বংস করে দিলাম, আবার ড্রেন হচ্ছে না। That means untreated malignancy and well treated malignancy. In both the cases patients are at risk. Am I clear? এছাড়া অন্যান্য জিনিসগুলো তো আছে, ওবেসিটি, ট্রমা, দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস। নেক্সট, রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর লিম্ফেডিমা, লোয়ার লিম্বো, সেম জিনিস, ইঙ্গুইনাল লিম্ফ নোড ডিসেকশন, পেলভিক রেডিওথেরাপি, ভ্যারিকোজ ভেন, ভেন স্ট্রিপিং এন্ড হারভেস্টিং। দেন ভ্যারিকোজ ভেনে আমি যখন স্ট্রিপ করছি ভেনটাকে, তার পাশের লিম্ফ চ্যানেলগুলো উড়ে যেতে পারে। ক্লিয়ার?
মুখস্থ করে লাভ নেই, কত আর মুখস্থ করবি, একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করিস, তাহলে কিছু দু চার কথা লিখতে পারবি। তুই যদি পরীক্ষার খাতাটা ব্ল্যাঙ্ক দিস, আমি চাইলেও তোকে নম্বর দিতে পারবো না। হ্যাঁ, তুই যদি দুটো কথা লিখিস, 10-এ হাফ বা 1 হলেও তো দিতে হবে আমাকে, তাই তো? একমাত্র সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠার মতো না লিখলে গোল্লা দিতে পারবো না। 1 নম্বর ইজ বেটার দেন 0, তাই তো? রাগ করলি নাকি রে? কি রে স্যার, গোল্লার 1-2 এর কথা বলছে, 5-এর কথা বলছে না 10-এ, রাগ করলি নাকি রে? এরপর নেক্সট, ম্যালিগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ লিম্ফেডিমা, অনেক কিছুই হতে পারে, যা যা জানিস সব লিখে দিতে পারবি। লিম্ফ্যাঞ্জিওসার্কোমা, কাপোসিস সার্কোমা, স্কোয়ামাস সেল, লাইপোসার্কোমা, ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, ম্যালিগন্যান্ট ফাইব্রাস হিস্টিওসাইটোমা, বেসাল সেল কার্সিনোমা, লিম্ফোমা। ক্লিয়ার? স্কিন আর লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমে যা যা জানিস সব এক এক করে লিখে দিতে পারিস। নেক্সট, ডিডি অফ সোল এন্ড লিম্ব, কার্ডিয়াক ফেলিয়ারে হতে পারে, লিভার ফেলিয়ারে হতে পারে, হাইপোপ্রোটিনিমিয়াতে হতে পারে, রাপচার্ড বেকার সিস্ট, মায়োসাইটিস অসিফিকেন্সে হতে পারে, রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস হয়ে হতে পারে। ইডিওপ্যাথিক রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিসে কি হয়? রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস হলো এখানকার ভেনাস সিস্টেম বা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম ধরে নিলে 2 পা ফুলবে, তার থেকে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট, রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস, এই আগের gigantism, drugs like corticosteroids, estrogens, trauma, obesity. Next, ডিডি অফ সোল এন্ড লিম্বের মধ্যে ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিস হতে পারে, পোস্ট থ্রম্বোটিক সিনড্রোম হতে পারে, ভ্যারিকোজ ভেন হতে পারে, এক্সটার্নাল ভেনাস কম্প্রেশন থেকে হতে পারে, ইস্কিমিয়া থেকে হতে পারে। নেক্সট, আর্টেরিয়াল কজেও হতে পারে। নেক্সট, এভি ম্যালফরমেশন বা অ্যানিউরিজম থেকে হতে পারে। দিস আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। আবার বলছি, এই জিনিস ইউজুয়ালি পরীক্ষা একটা খুব কপাল খারাপ থাকতে একটা শর্ট নোট ছাড়া আসবে না লিম্ফেডিমা, বুঝলি? আমি এটা পড়াবার জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিলাম না, আমাকে এইচওডি ফোন করে বললেন ওদের একটু আউটলাইনটা বলে দে। আমি কোনোদিন সার্জারি পরীক্ষায় বহুদিন কোশ্চেন পেপার দেখেছি, কোনোদিন আসেওনি, এসেছে বলেও দেখিনি, কাজেই বলো খুব কপাল খারাপ থাকলে একটা শর্ট নোট এসে যাবে। আর সত্যি কথা বলবো, তোদের পড়া থেকে জীবনে প্রথমবার আমিও পড়লাম, ঠিক আছে? কাজে মাঝে মাঝে তোদের পড়ানোর কাজ নিয়ে আমারও একটু মাঝে মাঝে পড়াশোনা হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি কোনোদিন পড়িনি আর, তবে তোদের বলবো না না পড়ে যাস, তারপর একটা শর্ট নোট এসে গেল তোরা আমাকে বলবি স্যার আপনি বলেছিলেন পড়ে যাবেন, পড়ে যাস না। পড়ে যায়নি, আমি কিন্তু কোনো রেসপন্সিবল থাকবো না। নেক্সট, এইটাও বড় ছোট হয়ে গেছে রে, ওই একই জিনিস, ক্লাসিফিকেশন অফ কজেস। নেক্সট, এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আর ইনভেস্টিগেশনস নেসেসারি? ইফ ইয়েস, ওয়াই? লিম্ফেডিমা সচরাচর ইনভেস্টিগেশন করে বিরাট কোনো লাভ নেই, কেন? ডায়াগনোসিস ইজ অলমোস্ট সেলফ সাফিসিয়েন্ট। সেকেন্ড, করে আমি করবোটা কি? ট্রিটমেন্টের অপশন আমার খুব লিমিটেড, আমার জ্ঞান বাড়া ছাড়া বিশেষ কোনো কাজ হবে না। অ্যাসেন্ডিং লিম্ফ্যাঞ্জিওগ্রাফি আগেকার দিনে করা হতো, ডাই ইনজেক্ট করে লিম্ফের ছবি তোলা হতো, এখন অবসলিট। আইসোটোপ লিম্ফোসিনফিটিগ্রাফি এখন ওই ডাই দিয়েই করা হয়। সিটি, এমআরআই, ইউএসজি, লিম্ফোফ্লোরোস্কোপি, এগুলো অনেক বড় বড় ইনভেস্টিগেশন আছে, আমি একটারও কোনো রিপোর্ট আজ অব্দি চোখে দেখিনি। ক্লিয়ার? এই জন্য বললাম, আর ইনভেস্টিগেশন নেসেসারি? 3টে কোশ্চেন মার্ক। ফার্স্ট, করে লাভ আছে কোনো? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো লাভ নেই, করতে চাইলে এই অপশন আমার সামনে আছে। নেক্সট, ম্যানেজমেন্ট, আমার কি দিয়ে ম্যানেজমেন্ট? অ্যানালজেসিক্স, ব্যথা কমাও, ফিজিওথেরাপি করো যাতে একটু মুভমেন্ট বাড়িয়ে ফোলা কমানো যেতে পারে, খুব বেশি ব্যথা হলে নার্ভ ব্লক দিয়ে দাও। কন্ট্রোল অফ সোয়েলিং বাই বেড রেস্ট, এলিভেশন, খুব সোজা, পা ফুলেছে পাটা তুলে দাও, হাত ফুলেছে হাতটা তুলে দাও, ডিপেন্ডেন্ট ড্রেনেজ হয়ে যতটা হবে। কম্প্রেশন স্টকিংস, মেসেজ এক্সারসাইজ, এর বাইরে আমার আর বিশেষ কিছু করার নেই। প্রবলি দিস ইজ দ্য এন্ড স্লাইড, এরপর আর কিছু থাকার কথা না। দেখতো আর আছে? হ্যাঁ, দেখি দে পরেরটা কি আছে, ভুলে গেছি। ও, মাল্টিলেয়ার লিম্ফেডিমা ব্যান্ডেজিং, সেই কম্প্রেশন স্টকিংস, কি কি এফেক্ট? রিডিউসেস ইডিমা,
restore shape, reduces skin changes. Basically elastic compression stockings. Varicose veneও দিতে হবে, DVT prophylaxisও দিতে হবে, এখানেও দিতে হবে। কিন্তু DVT হয়ে গেলে কিন্তু compression stocking দেওয়া যাবে না। কেন? তখন clot dislodge এর চান্স বেড়ে যায়। Established DVT তে there is no scope of graded compression stockings, এটা মনে রেখে দিবি। ক্লিয়ার? এরপর স্কিন কেয়ার, কোয়াইট ন্যাচারাল। অনেকগুলো স্কিন চেঞ্জেস পড়লি, সেগুলোর জন্য কেয়ার, হ্যান্ড ওয়াশিং, তারপর খালি পায়ে যাবে না, ইলেকট্রিক রেজার দিয়ে ডিপিলেট করবে, এমনি প্লেন রেজার দিয়ে কাটবে না। মানে মোদ্দা কথা, ওই হাত কাটা চলবে না, ওই পা কাটা চলবে না। আমরা এইভাবে বলি, কোনো লিম্ফিডিমা বা কোনো পায়ের পেশেন্ট পেলে, আমি যা পাই মেনলি পোস্ট ব্রেস্ট ক্যান্সার পাই, পরিষ্কার ফার্স্ট কথা যেটা বলি, তরি তরকারি কাটা বন্ধ, মাছ কাটা বন্ধ, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা। কেন? কাটতে কাটতে বটি, আমাদের বাঙালিরা তো এই কাটে না। কজনের মাকে দেখি সেই কাটে? সব তো বটিতে এই কাটে নাকি, আর এখানে কাটে। এই ফার্স্ট কাজ। সেলাই করার সময় থিম্বল পরে নেবে, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো প্রিক। মোদ্দা কথা আমি এইভাবে বলি, একটা সুন্দরী মডেল তার মুখের যা যত্ন নেয়, তোমাকে তোমার হাত আর পায়ের সেই যত্ন নিতে হবে। খালি পায়ে কোথাও যাবে না। এতে যদি মন্দির মসজিদে গির্জায় যাওয়া বারণ হয়, সো বি ইট, যেতে হবে না, ঘরে বসে ভগবানের নাম করো। ক্লিয়ার? খালি পায়ে হাঁটা যাবে না। সফট শু, সফট থিক হিলড শু। থিক হিলড কেন? যাতে কিছু জুতো প্রিক করেও পায়ে ফুটতে না পারে। ক্লিয়ার? সব সময় সাবান দিয়ে হাত পা ধোয়া, কোন রকম চোট অ্যাভয়েড করা, প্রলংড ডিপেন্ডেন্ট পজিশনে না রাখা, এই কেয়ার গুলো নিয়ে যেতে হবে। আর্লিয়েস্ট চেঞ্জ কোথাও, ওই এফেক্টেড লিম্বে কোনো ইনজেকশন নেবে না, কোনো চ্যানেল হবে না, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। ক্লিয়ার? তারপর কি বললাম? ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে, প্যারাসাইট, আর্লিয়েস্ট পয়েন্টে ওটাকে ইয়ে করো, ট্রিট করো। কোনো ইনফেকশনের চান্স দেখলে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে হাই ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ট্রিট করো। দিস ইজ দ্য কেয়ার। নেক্সট, ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশনে আমাকে কি কি দেখতে হয়? তখন হিস্ট্রি দেখতে হয়, পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। তোকে যা যা পড়ালাম সেটাকে এটা সাম আপ করে দেওয়া, ইভ্যালুয়েশন। ক্লিয়ার? এই দুটো টপিকই বেসিক্যালি সার্জারির রোল আজকে আমাদের খুব লিমিটেড। লিম্ফিডিমার ট্রিটমেন্টে সার্জারির কোনো রোল নেই, বাট ইট ক্যান অকার অ্যাজ এ কমপ্লিকেশন অফ সার্জারি। ওইটুকু হচ্ছে আমাদের পড়ার ইম্পর্টেন্স। পার্টিকুলারলি তোদের মধ্যে যারা সার্জন হবি, ব্রেস্ট সার্জারি, ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে ওপর সার্জারি করবি, তারা এটা ফেস করবি। ক্লিয়ার? তুই যত ভালো অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন করবি, তত বেশি তোর পেশেন্টের লিম্ফিডিমার চান্স বাড়বে। তুই যদি অ্যাক্সিলারটা ফাঁকিবাজি করিস, ক্যান্সারটা সারলো না কিন্তু লিম্ফিডিমা হলো না। তুই যদি যত্ন করে কমপ্লিট লিম্ফ্যাক্টমি করিস, তুই কাজটা ভালো করলি, পেশেন্টের রোগ সারলো, কিন্তু এলো উইথ এ রাইডার। ঠিক আছে? তাহলে ওটির পর থেকে এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিতে হবে, আর্ম এক্সারসাইজ, আর্ম মুভমেন্ট, স্ট্যাসিসটা কমাও, যাতে কন্টিনিউয়াস ভেনের সঙ্গে যতটা পারে বার করে দাও। ফোলার আর্লিয়াস্ট সাইনে ইলাস্টিক কম্প্রেশন স্টকিংস, অ্যাভয়েড অল দিস থিংস দেয়ার। ওকে? মনে থাকবে? আমি যা লিম্ফিডিমা ডিল করেছি সব আমার পোস্ট ম্যাস্টেকটমি পেশেন্ট, ব্রেস্ট ক্যান্সার অপারেশন করার পর হাত ফোলা। মানে আমার কাছে কিছুদিন আগে একটা পেশেন্ট এসেছিল, যার ডান হাত আমি করেছিলাম 15 বছর আগে, তারপর লস টু ফলো আপ, এখন এসছে হাত নিয়ে আর কিছু করতে পারছে না, হাতটার ডায়ামিটার এরকম, আমি এইভাবে ধরতে পারবো না। আপনি ছিলেন কোথায় একদিন? না, কাজকর্ম করতে অসুবিধা হচ্ছিল না, চালিয়েছি, এখন আর পারছি না, এখন হাতটা এইভাবে তুলতে হচ্ছে, এইভাবে হাত তুলতে হচ্ছে, এই এই জায়গার ডায়ামিটার এরকম, এখানটার ডায়ামিটার এরকম, মানে আমার এই দুটো হাতে ধরতে পারছি না। বুঝতে পারছিস না? আদারওয়াইজ লিন অ্যান্ড থিন লেডি, 15 বছর ধরে আউট। এই যদি 15 বছর আগে ইলাস্টিক কম্প্রেশন স্টকিংস গুলো শুনতো, তাহলে আজকে এই দিন দেখতে হতো। ক্লিয়ার? দিস আর বেস্ট প্রিভেন্টেড দেন ট্রিটেড। মোটামুটি নন জিআই জেনারেল সার্জারি মোটামুটি শেষ। এরপর আমাকে আর কিছু দেবে কিনা আমি জানি না। নেক্সট দিন আর একটা টপিক বাকি রয়েছে, খুব কঠিন টপিক, কিন্তু একটু জানতে হবে আমাদের দেশে, ওরাল ক্যান্সার। এর পরের দিন ওরাল ক্যান্সার নিয়ে। প্রবলেমটা হচ্ছে ওরাল ক্যান্সারের উপর আমাকে একটা ক্লাস দেওয়া হয়েছে,
It itself is a very vast topic. Very vast topic. কিন্তু undergraduate স্কোপ কম, কারণ the operations are very complex, involves a lot of, যেমন ধর যার ম্যান্ডিবুলার কার্সিনোমা, তো হেমি ম্যান্ডিবুলারটমি করছি, আমি যদি এই হাফ উড়িয়ে দিই, তারপর জাস্ট ইমাজিন দ্য ফেস, তো সাম সর্ট অফ রিকনস্ট্রাকশন লাগবে। কেউ কি করছে, ফিবুলার থেকে আলনা থেকে বোন গ্রাফট তুলে সেটাকে কেটে কেটে সেই মতো ফিট করছে, কেউ ফিবুলা থেকে তুলে এনে লাগাচ্ছে। দিস আর ভেরি কমপ্লেক্স প্লাস্টিক সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, এক একটা ওটি 16-18-20 ঘন্টা ধরে চলে। সেটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে পড়ানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, একইভাবে টাং, কার্সিনোমা টাং, হেমিগ্লসেক্টমি বা টোটাল গ্লসেক্টমি, সাম সর্ট অফ রিকনস্ট্রাকশন নিডস টু বি ডান। দিস আর ভেরি কমপ্লেক্স প্রসিডিউরস। কাজে এই জিনিসটাকে বেসিক্যালি আউটলাইনের মতো করে তোদের কাছে নামানোর চেষ্টা করতে হবে। এবং আমি নিয়ে বসেছিলাম, ইট ইজ সো ভাস্ট, কতটা কি ছোট করা যায় সেটা ভাবছি। and I don't think এর থেকে তোদের লং কোশ্চেন আসা উচিত, I don't believe, মানে সেটা হলে ছেলেদের সঙ্গে ইনজাস্টিস হয়ে যাবে।